वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। ਆਪਾਂ पिछली क्लास विच पौड़ी नंबर 6 ਦਾ दूसरा श्लोक ते पौड़ी नंबर 6 इस नूं समझण दी कोशिश कीती सी, जिस विच गुरु जी ने, गुरु नानक देव साहब ने सानू ये गल समझाई सी कि पूरे गुरु तो बिना किसे ने ना बीते समय विच ते ना हुण चल रहे समय विच परमात्मा की प्राप्ति नहीं कीती। सो साडे मनुखा जीवन विच परमात्मा की प्राप्ति या उहदे नाल साडी होर नेड़ता बने, उहदे नाल साडी सांझ बने, इस कारज लई सानू पूरे गुरु की लोड़ है। ते पूरा गुरु शब्द है, असी इस तरह भी कह सकते हैं, जदों कोई गुरु रूप व्यक्ति अपने शरीर विच होवे ते उदों भी उहदे शरीर की अहमियत इन्नी ज़्यादा नहीं हुंदी जिन्नी उहदे बचनां दी हुंदी है। असल च गुरु हुंदा ही शब्द है। शरीर विच जदों कोई गुरु होवे उदों भी ते उहदे चले जाण तो बाद भी लोग उहदियां गल्लां नूं, उहदे बचनां नूं, उहदे पाए होए पूरनिਆਂ नूं लोग याद करते हैं। सो शब्द ही गुरु हुंदा है हर वक्त ही, जदों भी, चाहे गुरु शरीर करके होवे चाहे ना होवे। क्योंकि गुरु नानक साहब ने आख्या कि जिहड़ा पूरा सतगुरु हुंदा है उहदे विच परमात्मा ने अपना आपा पूर्ण तौर ते टिका दिता हुंदा है। परमात्मा अपने सारियां विच भी है पर ज़ाहर नहीं, प्रगट नहीं, किते लुकिया होया है। ते लुके होए दा कारण अज आपां इस अज दे श्लोक विच वेखांगे कि कारण जिहड़ा है वो की है। परमात्मा ते साडे विच एक दीवार क्यों खड़ी हो गई, परमात्मा ते असी वखरे वखरे क्यों हो गए। सतगुरु नूं मिलन नाल ही इस मोह ममता तो सानू बंद खलासी मिल सकती है, भाव असी इहदे तो मुक्त हो सकते हैं। ते सब तो चंगा यही विचार है कि सानू सच्चे नाल, वाहिगुरू जी दे नाल अपना चित्त जोड़ना चाहिए है। ते चित्त जोड़न लई, वाहिगुरू जी नाल अपना मन जोड़न लई, सुरत जोड़न लई सानू पूरे गुरु की लोड़ है। पूरा गुरु शब्द है ते शब्द सानू की कह रहे ने, असी थोड़ा जिहा विचार करके फिर अज दा जो श्लोक है उसनू समझण की कोशिश करांगे। पूरा गुरु शब्द ते एक वक्त सी जदों गुरु अमरदास महाराज शरीर विच सन ते शरीर विच हुंदियां उन्हां ने एक सानू शब्द दिता, एक सानू सिक्ख्या दिती। वो सिक्ख्या अज कल आनंद साहब जी की बाणी विच दर्ज है। उहदे विच उन्हां ने बचन आखे ने कि हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पाउण नौ दुआरे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरद्वारे लाए भावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नव निध, तिस दा अंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। सो गुरु रूप विच गुरु अमरदास साहब सानू सिक्ख्या दे रहे ने ते वो सिक्ख्या अज साडे कोल शब्द रूप विच मौजूद है। सो जदों असी सिमरन करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने सानू बहुत सारिया सिक्ख्यावां दित्तियां ने, जीवन के हर पहलू तो सिक्ख्या दित्ती हुई है कि असी रब जी दे नाल किवें नेड़ता हासिल करनी है।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ 9 ਦੇ 9, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜੋੜਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੋਜ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਖੋਪੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਟਕ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਆਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੋ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਹੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਈ ਦਿਨ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਭਾਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿ ਕੇ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜ ਹੈ ਭਾਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਗੀਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 7 ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 7 ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹਉ ਤੇ ਹਉਮੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਉ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਉ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੈ ਜੀਓ। ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਹਉ ਜਮਾ ਮੈਂ, ਹਉ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਉਮੈ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਮੈਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹਉ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਹਉ ਦੁਆਰਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਉ ਤੋਂ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਹਉ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾ ਕੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਡਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਦੂਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਗ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਟੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਟੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਜੋਗ ਮਾਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗਲਾਸ ਫੜ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਪੀ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਭਰਾਂ ਗਲਾਸ ਤੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ। ਜੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾਹੇ, ਇੱਥੇ ਕਮਾਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਟੇਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਭਾਵੇਂ 1000 ਪਾ ਦੇ, ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ 100 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇ। ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ 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 ਜਨਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਮ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨੇ ਓਨੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ
ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਹੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਏ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਇਹ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ, ਮੂਇਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗਰੀਬ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਰਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਏ, ਅਰਬ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਏ, ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਧਨ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਕੁਟੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ। ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੰਧ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ 100% ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਮ ਕਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ।
ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਰੁਪਈਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਕੰਮ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਖ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਹਰੇ ਪਾਇਨ, ਤੱਗ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖੀ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਜਣ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਠਰਮੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਖਿਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਏ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਹੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਭੈਣ ਜੀ? ਓਕੇ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਏ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤੇ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਤੇ 1 ਪੈਸਾ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟਸ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ
ਤੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਭਈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੱਟਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸੁੰਕਿਆਰੀ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਾਇਆ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਿਮਰ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਹਉਮੈ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੂੜਿਆਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਨੇ। ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਮੈਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਰਗਾਂ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਵਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ। ਔਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੋਰ ਠੱਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜਿਆਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ,
ਇਹ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਏ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਉਮੈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੋਨੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੁੰਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨ ਨਹਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਨਾ ਜਗ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਣਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਅਮੀਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਣ, ਤੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਾਗਾ ਇਹ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨੇਊ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਨੇਊ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਕਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਬੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੁਪੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਧੁਪਣੀ ਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਧੁਪਣੀ ਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਧੁਪਣੀ ਏ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਕਾਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਨਸਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਮ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਨਸ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਦਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਮਝੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਆਇਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਤਾਣਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ, ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਏ। ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਏ। ਸੋ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰ ਮੈਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਉਮੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਇਆ ਮੈਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ। I'm sorry, I have an appointment. I just didn't want to get up and walk. Okay, no problem. Thank you, welcome. ਛਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਛਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਖ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛਾਇਆ ਮੈਨੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ। ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝੈ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਵੇ,
ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਝੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਬੰਦਾ ਕਥਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਥ ਕਥ ਕੇ ਲੁਝੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੁਝਣਾ ਤੇ ਖਿਝਣਾ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣਾ। ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਕਰਕੇ ਲੁਝੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਖਹਿਬੜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਹਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖਹਿਬੜ ਨਾ ਆਖ ਲੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਝ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਆ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਸ ਜੇ ਅਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਸ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਭਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਸੋ ਸਿਆਣਪ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ Whatever you want to do though. ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਾਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਹੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੇਖੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।